أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. السلام. دیکھو وقت تو بہت زیادہ ہو چکا ہے. ٹائم ہم نے 8 بجے کا رکھا تھا اور آپ حضرات بھی کی کوتاہی ہے. جب بھی کبھی اگر میدان جہاد کے اندر علماء اکرام اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا آج پیدا ہو جائے، جیسے کہ سن 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ فتویٰ دیا تھا، ہندوستان کے اندر انگریزوں کے حالات کو دیکھ کر، ظالموں کا ظلم دیکھ کر حضرت نے کہا تھا کہ آج ہندوستان دارالامن نہیں ہے بلکہ دارالحرب ہو چکا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھے اور کھڑے ہو جائیں اور انگریزوں کے سامنے جنگ و جہاد کریں اور وہ مسلمانوں کی عزت آبرو کو بچائیں، مسلک دیوبند اور مذہب اسلام کو بچانے کی کوشش کریں. شاید اگر کوئی محدث پیدا ہو جائے اور اللہ رب العزت ان کو یہ حکم کرے اور یہ کہے کہ عبدالعزیز آج تم زندہ ہو جاؤ، دنیا میں جا کر دیکھو، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، ایسے بزدل لوگ نہیں چھوڑے، ہم نے تو ایمان والے 72 لوگ چھوڑے تھے. کہاں خلاص میں اتنے بزدل پیدا ہو گئے جو آزادی کا نام سن کر بھی آنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ حضرات کو 8 بجے کا ٹائم دیا، پورے گاؤں میں اعلان بھی ہو گیا، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر اعلان کر دیا جائے تو شاید خلاص والے اپنے پل کو پار بھی نہ کر پائے اور کہتے کہ کام کا تقاضا تھا، بچوں کا تقاضا تھا، ملک لوٹ جائے گا، ظالم لے کر ساتھ جائیں گے. تو اسی لیے ضرورت ہے اس چیز کی، جب بھی ملک کے لیے آواز لگائی جائے اللہ کے واسطے آپ لوگوں کو برسر اقتدار اور جو ہے تن من دھن کے ساتھ اپنی اقتدار پر، اپنی ذمہ داری پر جم کر کھڑا ہونا چاہیے. اگر مجھے چند باتیں یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے اب سے پہلے 1803 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے فتویٰ دیا تھا اور انہوں نے یہ للکار لگائی تھی کہ آج جو ہے اس ملک کے اندر انگریزوں نے اپنا تسلط ایسا جمایا اور جو ہے مسلمانوں کو زندگی گزارنا، ایمان پر، اسلام پر مسلمانوں کو زندگی گزارنا دشوار ہو چکا تھا. جب ہمارے اکابر نے اللہ رب العزت نے ان کو بھی نظر عطا فرمائی، فرمایا اتقوا فراست المؤمن، کہ اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ علماء کو وہ نظر دیتا ہے، وہ بصیرت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت حالات کیسے ہیں ملک کے اندر. تو حضرت نے پوری دنیا کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر یہ فتویٰ لگا دیا کہ اب ہمیں جہاد کرنا ضروری ہے. جب ہمارے علماء کھڑے ہوئے اور اس وقت انہوں نے انگریزوں نے حضرت کو جو سزائیں دی ہیں، حضرت کو زہر دے دیا گیا، مال و اسباب، زمین جائیداد تمام ضرب کر لی گئی اور جو ہے ان کو زہر دے کر ختم کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی حفاظت میں تھے، ملک کی حفاظت میں تھے، مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی حفاظت میں تھے. یہ ملک جو ہے ہمارا ہندوستان مسلمان ہی کا نہیں بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس میں تمام لوگ رہتے ہیں. چمن کے اندر گیندا بھی ہوتا ہے، طرح طرح کا چمن ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، باغیچے کے اندر ہر طرح کا پھول ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ چمن جو ہے یہ چمن کہلاتا ہے، اس کے اندر ہر طرح کا پھول کھلتا ہے، ہندو بھی بستا ہے، مسلمان بھی بستا ہے اور جو سکھ، عیسائی تمام لوگ پرہیز کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ حالات کے پیش نظر آخری اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری جنگ آزادی، حضرت کا فتویٰ جاری رہا اور علماء پیدا ہوئے اور علماء نے پھر اس جنگ کو سنبھال لی. اس کے بعد 1831 میں پھر پہلی جنگ ہوئی ہے اور جو ہے وہ جنگ جاری رہی تقریباً 57 تک، 1857 تک بھی جاری رہی اور اس میں بھی مسلمانوں کو ناکامی ملتی رہی، مسلمان اور علماء ناکام رہے اور
बड़ी कुर्बानियां हैं। उलमा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, अपनी औलादों को यतीम छोड़ दिया, अपने बच्चों को, बीवियों को बेवा छोड़ दिया, अपने तन मन धन की बाजी लगाकर मैदान जिहाद में कूद पड़े और मुल्क को आजाद करके आज आप और हम जो सुकून की और जो चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो सब उलमाए किराम की कुर्बानियां हैं। इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त जो है, इसके अंदर सन 1947 में 15 अगस्त के मौके पर इसी तारीख में ये मुल्क जो है अंग्रेजों से आजाद कराया था, और उसी यादगार ने, उसी मोहब्बत ने और उसी तर्ज अमल को आज हम पूरे मुल्क के अंदर ये जश्न मनाते हैं कि आज ही की तारीख में ये मुल्क आजाद हुआ था और जो जालिमों से, दुश्मनों से छुटकारा पाया था। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदारिस इस्लामिया खड़े कर दिए, मदारिस है, मसाजिद है और उलमा है। अल्लाह ने आपकी नस्लों को भी और हमें भी दीन की समझ अता फरमा दी। ये सिर्फ क्या है, मुल्क की आज़ादी की बुनियाद पर है। अगर ये मुल्क आज़ाद न होता तो आज मैं और आप अपने सरों पर टोपियां दिखाते नहीं, हमारे और तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ी नजर आ रही है। ये सिर्फ आज़ादी की ही देन है और उलमा की कुर्बानियां हैं। तो इसीलिए हमें जरूरत है इस चीज की कि अपने मुल्क के लिए जब भी कोई उलमा या अहले इल्म और जो है कोई बादशाह या कोई काजी ये ऐलान करे कि मुल्क के लिए अपनी जान की, माल की, तन मन धन की बाजी लगानी है, तो हमें बढ़कर इख्तियार उस मैदान में कूद पड़ना चाहिए और अपने मुल्क के लिए जान से, माल से, हर तरह से अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करेंगे। एक एक उसके बहन भाइयों की हम इस मुल्क में रहते हुए उसकी हिफाजत करेंगे और इंशाअल्लाह कोई इस किस्म का मौका कभी नहीं देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज़ादी के बाद से इन इदारों को सलामत रखे। अगर ये मिट गए तो मैं कहता हूँ, अगर ये इदारे न रहे तो ताजमहल की लाली भी नहीं रहेगी और जो है इस मुल्क के अंदर वो जो है संसद है वो भी बाकी नहीं रहेंगे, कोई अदलिया नहीं रहेगा, कोई अदालत नहीं रहेगी और जो कानून नहीं रहेगा, अगर आज़ादी नहीं रहेगी। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुल्क के अंदर हमें एक बहुत बड़ी नियामत उस्मा जो आज़ादी की जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन उलमा को जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके मिशन को, उनकी तहरीक को और उनके कारनामों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस आज़ादी की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये मुल्क हमारा आज़ाद है, इस मुल्क है, मुल्क जो है दारुल अमन है, दारुल हर्ब नहीं है। इस वक्त किसी को मस्जिद बनाने पर आपत्ति नहीं है, किसी को मदरसा बनाने पर नहीं, किसी को इबादत करने पर कोई रोक नहीं सकता। ये मुल्क आज़ाद है, अपने अपने मजहब पर हर इंसान को आज़ादी है, वो जैसे चाहे अपने देवताओं की पूजा कर सकता है, हम अपनी इबादतें कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम गैर मुस्लिमों के साथ भी अपने अखलाक और अपनी मोहब्बत को पेश करें ताकि वो हमारे अखलाक को देख करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक पेश किए तो लोगों ने कलमा पढ़ लिया, सहाबा ने जो है अपने अखलाक पेश किए तो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। वो भी सहाबाए किराम थे, उन्होंने अखलाक पेश किए और सहाबा ने नबी का तरीका अपनी जिंदगियों में अपनाया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी सहाबाए किराम के तरीके को, उनके अखलाक को, उनके तर्ज अमल को जिंदा करें। इंशाअल्लाह फिर हमारी नस्लों में वही शेखुल इस्लाम पैदा होगा, शेखुल हिंद भी इसी आम में से पैदा होगा, इन्हीं तलबा में से अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी भी पैदा होगा, इन्हीं में से दारुल